My name is Sonak Sahu. I am your English teacher. First of all, I would like to thank Medinipur Quiz Kendra Social Welfare Society for giving me the wonderful opportunity to take class in this situation. The situation is very difficult. The novel coronavirus has changed our lives and the way we interact. There is presently no vaccine to prevent coronavirus disease. So, prevention is better than cure. World Health Organization declared coronavirus a pandemic on 11th March. World Health Organization recommend some basic hygiene such as wash your hands with soap and water. If soap and water are not available, sanitizer may be a good option. Don't touch your nose, mouth, eyes with unwashed hands. Cover your mouth and nose with your elbow when sneezing or coughing. You need to maintain social distance at least 6 feet from one another. Recently, West Bengal government made wearing mask mandatory for the people visiting the public places. So students, you should wear mask when you go outside. Now we cannot go to school, colleges or universities. School, college, universities will remain closed till 10th June. Our education minister announced virtual class for the students. We the members of Medinipur Quiz Kendra Social Welfare Society have also decided to take few classes in this course. Today I am going to discuss the lesson 5 of class 10, that is Our Runaway Kite, written by Lucy Maud Montgomery. Lucy Maud Montgomery was a Canadian author. She is Canada's most widely read author. Her first novel, Anne of Green Gables, became an instant bestseller. Most of her novels set on Prince Edward Island. Look at the title of her story, Our Runaway Kite, written by Lucy Maud Montgomery. She was born in 1874 and died in 1942. Her Our Runaway Kite is a unique short story depicting the value of relationship in this bifurcated, disunited, separated family structure. The story reminds us of a sense of togetherness, fellow feeling, which are absent in our daily life. একটা গদ্য পড়তে গেলে আমাদের প্রথমে তার চরিত্রগুলো কি কি রয়েছে সেটা জানা দরকার। এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো রয়েছে সেগুলো হলো ফাদার, ক্লড লেটে, ফিলিপা লেটে, আর্ন এস্থার, ডিক, মিমি। তো ক্লড লিটি এ বয় অফ 12 ইয়ার্স, তার 12 বছর বয়স। ফিলিপা লিটি এ গার্ল অফ 11 ইয়ার্স। ফিলিপা লিটি এই গল্পের ন্যারেটার বা বর্ণনাকারী। এই গল্পটা আমরা ফার্স্ট পারসন ন্যারেশনে পাবো। ফার্স্ট পারসন ন্যারেশনে বিভিন্ন নোভেলও আমরা পেয়ে থাকি, গল্পও পেয়ে থাকি। তো ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভটা কীরকম? ফার্স্ট পারসন ন্যারেটিভ শুরু হয় আই বা উই দিয়ে। এই ন্যারেটিভগুলো আমরা আই উই দিয়ে পাবো এবং উই সিজ দ্য ইভেন্টস থ্রু ন্যারেটারস আই। আমরা বর্ণনাকারীর চোখ দিয়ে ঘটনাগুলো দেখতে পাবো। দ্য ইভেন্টস আর ভেরি রিয়েলিস্টিক, ঘটনাগুলো অনেকটা বাস্তবসম্মত, কিছুটা অটোবায়োগ্রাফিক্যালও হয়। আর এই ধরনের ন্যারেশন কিন্তু যথেষ্ট বিশ্বব্যাপী অ্যাকসেপ্টেড। তাহলে এই চরিত্রগুলো আমরা এখানে পাচ্ছি। আর একটা গদ্য পড়তে গেলে আমাদের জানতে হবে যে তার সেটিংসটা কোথায়। সেটিংসটা হচ্ছে টেক্সাসে একটা গালফ কোস্টে এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডটা অবস্থিত। তা আইল্যান্ডের কনসেপ্টটা একটু আমাদের জানা দরকার।
তাহলে আইল্যান্ড কি? আইল্যান্ড ইজ এ পিস অফ ল্যান্ড কমপ্লিটলি সেপারেটেড ফ্রম মেনল্যান্ড বাই ওয়াটার। তো মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়েছে জল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তো এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে কি রয়েছে না, একটা বাতিঘর রয়েছে বা আলোকস্তম্ভ রয়েছে, একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, লাইট হাউস রয়েছে, যেখানে আমাদের ক্লড-লিটি এবং ফিলিপা-লিটির বাবা সেই ওয়াচ টাওয়ারে বাতিঘর রক্ষকের কাজ করে। তো এই ওয়াচ টাওয়ারের কাজ কি না, জাহাজকে গাইড করা। তো লেটস গেট স্টার্টেড, কাম টু দ্য বেসিক। তো আমাদের যে বইটা রয়েছে এখানে, সেই বই, বোর্ডের যে বই ব্লিস, তাতে আমাদের শুরুটাতে রয়েছে লুসি মন্টগোমারি সম্পর্কে, যে তিনি একজন কানাডার অথর এবং সি রোড নিউমারাস নোভেলস, শর্ট স্টোরিজ, পোয়েমস, তিনি অনেক রকম গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা লিখেছেন। She was made an officer of the Order of British Empire in 1935. 1935 সালে তাকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একটা ভালো পদে উন্নীত করা হয়, সম্মান দেওয়া হয়। This story is about a brother and a sister living on an isolated island. এই গল্পটা একটা ভাই এবং বোনের গল্প, যে ভাই বোন তার বাবার সঙ্গে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে থাকে, উইথ দেয়ার ফাদার, হু থ্রু এ সিরিজ অফ ইনসিডেন্টস, যারা বিভিন্ন পরপর ঘটনাবলীর মাধ্যমে গেট রিইউনাইটেড উইথ দেয়ার লং লস্ট রিলেটিভস, তাদের অনেক পুরনো হারিয়ে যাওয়া যে তাদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে তাদের সঙ্গে একটা ঘটনার মাধ্যমে মিলিত হয়। ইট ইজ এ টাচিং টেল, এটা একটা খুব হৃদয়স্পর্শী গল্প, দ্যাট আন্ডারলাইন্স দ্য ভ্যালুজ অফ রিলেশনশিপ, যে গল্পটা আমাদেরকে সম্পর্কের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দেয়। তো এটা পড়তে গেলে আমাদের প্রথমেই চোখে আসবে যে টাইটেলটা আওয়ার রানঅ্যাওয়ে কাইট। তো রানঅ্যাওয়ে মানেটা কি? কেটে যাওয়া বা ভোকাট্টা ঘুড়ি। তাহলে রানঅ্যাওয়ে মানে কি? নো লঙ্গার আন্ডার কন্ট্রোল, মানে ঘুড়িটা আর আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই। আর কি এমনি সাধারণভাবে রানঅ্যাওয়ে বললে কি, লিভ এ প্লেস সিক্রেটলি অর অ্যান্ড সাডেনলি, একটা কোনো জায়গা গোপনে হঠাৎ করে ছেড়ে চলে যাওয়া। ঘুড়িটা হঠাৎ করে কেটে উড়ে চলে গেল। তার উড়ে চলে গিয়ে কোথায় গেল না, আন্ডিস্থার অর্থাৎ ফিলিপা-লিটি ক্লড-লিটির বাবা যে হারিয়ে যাওয়া বোন, সে যেখানে থাকে সেখানে উড়ে গিয়ে পৌঁছালো। তাহলে ঘুড়িটা কি করছে? দ্য কাইট হেল্প দ্য নারেটারস ফাদার টু গেট রিইউনাইটেড উইথ হিজ লং লস্ট সিস্টার, দ্যাট ইজ আন্ডিস্থার। তো অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া বোনের সঙ্গে মিলিত হতে সাহায্য করছে এই ঘুড়িটা। সো হেয়ার কাইট প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল, এখানে ঘুড়িটা একটা খুব বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, দুটো পরিবারকে মিলিত করে দিচ্ছে। এই গল্পটা সম্পর্কে যদি আমরা একটু বলি, তো এই গল্পটা প্রেক্ষাপট কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে, একটু অন্যভাবে। যেমন ধরো, আমরা করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকদিন ধরে ছুটিতে রয়েছি, আমরা সোশ্যালি নিজেদেরকে ডিস্টেন্স করে নিয়েছি, যদিও ইমোশনালি কিন্তু আমরা ডিস্টেন্স নয়। তো ক্লড-লিটি, ফিলিপা-লিটি এরাও কিন্তু তার বাবার সঙ্গে বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে রয়েছে, তারাও সোশ্যালি ডিস্টেন্সড। কারণ কি? তার বাবার কাজের জন্য। এটা অনেকটা কিন্তু আমাদের সেই লকডাউন পিরিয়ডের কথা মনে করে দিচ্ছে। আমাদের যেমন এই লকডাউন পিরিয়ডে আমরা বাড়িতে রয়েছি, বেরোতে পারছি না, খুব মনটা খারাপ লাগছে, একটা যেন সেই মাইক্রো ফ্যামিলির মধ্যে আমরা রয়েছি, ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে। আমরা চাইছি যে আমরা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হই, আনন্দ করি। সেরকমভাবে ফিলিপা, ক্লড এরাও কিন্তু তাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মীয় স্বজনকে ফিরে পেতে চাইছে, তাদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে, মূল ভূখণ্ডে ফিরে যেতে চাইছে, অর্থাৎ তাদের ম্যাক্রো পরিবারে তারা পৌঁছাতে চাইছে। তো এই পরিস্থিতির সাপেক্ষে আমরা বলতে পারি যে এই গল্পটা অনেকটাই রেলিভেন্ট বা প্রাসঙ্গিক। তো আমরা গল্পটাতে যেটা বলছিলাম যে এই ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে, তো এই ক্যারেক্টারগুলো আমাদের সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্লড-লিটি এবং ফিলিপা-লিটি। তো ফিলিপার চোখ দিয়ে আমরা এই গল্পটাকে দেখব বা পড়ব। লেটস স্টার্ট। অফ কোর্স দেয়ার ওয়াজ নোবডি ফর আস টুডে উইথ অন দ্য বিগ হাফ মুন। তাহলে অফকোর্স মানে সার্টেনলি, নিশ্চিতভাবেই আমাদের সঙ্গে কেউ নেই এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে বা বদ্বীপে খেলার জন্য। উই জাস্ট হ্যাড টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার অ্যান্ড উই ডিড। তাহলে যেহেতু কেউ আমাদের সঙ্গে খেলার মতো নেই,
আমরা দুজন মিলেই সব থেকে বেশি সময়গুলো স্পেন্ড করি এবং সেটাই আমরা করে থাকি। তাহলে কি তারা দে আর ফার অ্যাওয়ে ফ্রম মেনল্যান্ড, তারা অনেকটাই মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে রয়েছে। তাহলে এইটা কি করছে না, ইট রিফ্লেক্টস টুডেজ বাইফার্কেটেড সোসাইটি, বর্তমানকালের যে এই ধরনের সমাজটা, এই ধরনের পরিবারকে এটা কিন্তু আমাদের প্রতিফলিত করছে। উই লিভ অন দ্য বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড, তাহলে আমরা থাকি কোথায়, বিগ হাফ মুন বদ্বীপে থাকি। তো বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডের অবস্থানটা একটু জানা দরকার। বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড টেক্সাসে অবস্থিত, গালফ কোস্টের উপরে। তো উই কারা, আমরা কারা, উই আর ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই অ্যান্ড আর্নিস্টার অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডি। আমরা হচ্ছে এই এতগুলো মেম্বারের কথা বলা হলো, যে ফাদার, ক্লড, আর্নিস্টার, ডিক, মিমি এবং আমি মানে ন্যারেটর ফিলিপা। তাহলে এতগুলো কি এখানে আছে বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে? নিশ্চয়ই নয়, এতজন বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে নেই। বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে বর্তমানে 3 জন রয়েছে, পরবর্তীকালে তাদের আবার সদস্য সংখ্যা বাড়বে। ইট ইউজ টু বি অনলি ফাদার অ্যান্ড ক্লড অ্যান্ড আই। তাহলে বর্তমানে আমরা কারা রয়েছি, বাবা রয়েছে, ক্লড রয়েছে এবং আমি রয়েছি, অর্থাৎ ফিলিপা। ইট ইজ অল অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট দ্যাট দেয়ার আর মোর অফ আস। আর এই ঘুড়ির কারণেই আমরা কিন্তু আরও আমাদের মধ্যে লোক সংখ্যা বা ফ্যামিলির মেম্বারের সংখ্যা বেড়ে যায়। দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট। এই জিনিসটাই আমি তোমাদেরকে বলতে চাইছি, অর্থাৎ ফিলিপা এই কথাগুলো বলছে। ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। তাহলে বাবাকে, বাবা হচ্ছে এই বিগ হাফ মুন যে লাইট হাউস রয়েছে, যে বাতিঘর রয়েছে, হ্যাঁ, বা যে ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, তার বাবা রক্ষকের কাজ করে থাকে, ইনচার্জে দায়িত্বে রয়েছে। তো লাইট হাউস মানে কি, এ টাওয়ার কন্টেনিং লাইট টু ওয়ার নট গাইড শিপ। লাইট হাউস হচ্ছে একটা বাতিঘর বা স্তম্ভ, যেটা জাহাজকে দিক নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে বা কোনো বিপদ সংকেত থাকলে দেয়। আই এম 11 ইয়ার্স ওল্ড, আমার বয়স 11 বছর। ক্লড ইজ 12, ক্লডের বয়স 12 বছর। ইন উইন্টার when the harbor is frozen over we all move over to the mainland। শীতকালে যখন হারবার বা পোতাশ্রয় বা পোর্ট যখন জমে বরফ হয়ে যায়, অর্থাৎ এখানে জলটা যখন টার্ন ইনটু আইস অর্থাৎ বরফে পরিণত হয়, তখন আমরা সকলে কি করি না, মূল ভূখণ্ডে ফিরে যাই। কারণ জল যদি বরফ হয়ে যায় তাহলে সেটাতে তো জাহাজ চলাচল করবে না, তাহলে বাতিঘরের আর তো কোনো ওয়াচ টাওয়ারের তো কোনো কাজ নেই। তাই তখন আমরা কিন্তু ওই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড ছেড়ে দিয়ে মূল ভূখণ্ডে আমরা চলে আসি। As soon as spring comes back we sail to our own dear island। যখনই আবার বসন্তকাল ফিরে আসে তখন আমরা আমাদের প্রিয় দ্বীপে অর্থাৎ বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে আমরা ফিরে আসি। The funny part used to be that people always pitied us when the time came for us to return। ফানি মানে অ্যামিউজিং, সব থেকে যেটা মানে হাস্যকর ব্যাপারটা হয় যে মূল ভূখণ্ডের লোকেরা আমাদেরকে করুণা করতো, পিটি করতো বা সিম্প্যাথি দেখাতো, যে আমরা আবার যখন আমাদের শীতকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা কিন্তু আবার আমরা বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে ফিরে আসব এবং আমাদের আর সঙ্গে খেলার কেউ থাকবে না, এই নিয়ে তারা আমাদেরকে করুণা করতো। দে সেড উই মাস্ট বি সো লোনসাম ওভার দেয়ার। তারা বলতো যে আমরা ওই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে গেলে আমরা একদম একাকী হয়ে পড়বো। উইথ নো আদার চিলড্রেন নিয়ার আস, আমাদের সামনে আর কোনো ছোট বাচ্চারা থাকবে না। অফকোর্স ক্লড অ্যান্ড আই উড হ্যাভ লাইক টু হ্যাভ সামওয়ান টু প্লে উইথ আস। অবশ্যই নিশ্চিতভাবে ক্লড এবং আমি চাইতাম যে আমাদের সঙ্গে কেউ থাক, খেলুক। ইট ইজ হার্ড টু রান পাইরেট কেভস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট উইথ অনলি টু। এটা খুব কষ্ট হতো যে বিভিন্ন খেলাগুলো যেমন পাইরেট কেভস, জলদস্যু এবং গুহার খেলা। জলদস্যুদের ভাবা হতো তারা কি, যে গুহার মধ্যে কিছু ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখতো। তাহলে এখানে ক্লড একটা ভীষণভাবে মেক বিলিভ ওয়ার্ল্ডে বাস করতে ভালোবাসতো। যে খেলাগুলো হয়তো দুজনে খেলা যায় না, অনেক লোককে লাগে, সে খেলাগুলো কিন্তু ক্লড সুন্দরভাবে ফিলিপার সঙ্গে খেলতো। তার মধ্যে একটি বেশ সুন্দর খেলা হচ্ছে পাইরেট কেভসের খেলা। যদিও এটা কষ্ট, তবু কিন্তু তারা দুজনে খেলতো। বাট উই ইউজ টু কোয়ারল এ গুড ডিল উইথ দ্য মেন্ডাল চিলড্রেন ইন উইন্টার। কিন্তু আমরা শীতকালে যখন মূল ভূখণ্ডে যেতাম
তখন সেখানকার ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমরা প্রচুর ঝগড়াঝাঁটি করতাম। সো ইট ওয়াজ পারহ্যাপস জাস্ট অ্যাজ ওয়েল দ্যাট দেয়ার ওয়ার নান অফ দেম অন দ্য বিগ হাফ মুন। এই কারণেই হতো ওদের সঙ্গে ঝগড়া, কারণ ওরা তো আর আমাদের সঙ্গে বিগ হাফ মুনে ফিরে আসতে পারতো না। এখানে কেবলমাত্র ক্লড আর ফিলিপা এই বিগ হাফ মুনে রয়েছে। ক্লড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ারেল, যেটা বলছিলাম তার সূত্র ধরে এটাই আসছে লাইনটা, যে ক্লড এবং আমি কখনো ঝগড়া করিনি, কারণ তাদের আর কোনো অপশন ছিল না। মাত্র দুজন তার বাবার সঙ্গে এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে থাকে, তাহলে ঝগড়া করলে তাহলে কার সঙ্গে তারা কথা বলবে, আর তো কোনো অপশন তাদের নেই। যে আমরা বিগ হাফ মুনটা বলছিলাম এবং তাতে যে ওয়াচ টাওয়ারের কথা বলছিলাম, সেই এই বইয়ের তোমরা ছবিতে দেখলে বুঝতে পারছো। হ্যাঁ, এইখানে বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে এই ওয়াচ টাওয়ারে এইখানে হচ্ছে ফিলিপা এবং ক্লডের বাবা হচ্ছে বাতিঘরের রক্ষক হিসেবে কাজ করে। টু বি শিওর ফাদার ডিড নট সিম টু হ্যাভ এনি রিলেশনস এক্সেপ্ট আস। নিশ্চিতভাবে আমাদের মনে হয় আমরা ব্যতীত বাবার কোনো আর আত্মীয় স্বজন নেই। এটা ক্লড এবং ফিলিপা ভাবতো। দীর্ঘদিন তাদের ওই আইল্যান্ডে আর কেউ আসে না, তাদের আত্মীয়রা। দিস ইউজ টু পাজেল ক্লড অ্যান্ড মি। এটা আমাকে এবং ক্লডকে প্রচণ্ড পরিমাণে কনফিউজ করতো, পার্ট আপ করতো। হ্যাঁ, যে কেন আমরা এই মাত্র তিনজন, আমাদের কি আর কোনো রিলেটিভস নেই? এভরিবডি অন দ্য মেনল্যান্ড হ্যাড রিলেশন। মূল ভূখণ্ডে তো সবার সম্পর্ক রয়েছে, রিলেশনস, কিনস, হ্যাঁ, রিলেটিভস, হ্যাঁ, সবার আত্মীয় স্বজন রয়েছে। আমাদের কেন কোনো আত্মীয় স্বজন নেই? তাহলে এই প্রশ্নটা তাদেরকে প্রায় তাড়া করে বেড়াতো। হোয়াই হ্যাড নট উই? আমাদের কেন কোনো সম্পর্ক, কোনো আত্মীয় স্বজন নেই? ওয়াজ ইট বিকজ উই লিভড অন অ্যান আইল্যান্ড? এই কারণে কি যে আমরা একটা দ্বীপে বাস করি, বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করি? উই থট ইট উড বি সো জলি টু হ্যাভ অ্যান আঙ্কেল অ্যান্ড আন্ট অ্যান্ড সাম কাজিনস। আমরা ভাবতাম এটা খুব আনন্দের হতো যদি আমাদের সঙ্গে কোনো কাকু থাকতো, কাকিমা থাকতো, হ্যাঁ, কোনো যদি পিস্তত ভাই বোন থাকতো, তাহলে আমাদের খুব মজা হতো, খুব আনন্দ হতো। এটা আমরা সবাই চাই। যেমন আমরা লকডাউন পিরিয়ডে সেলফ কোয়ারেন্টাইন বা হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি, আমরা কারোর সঙ্গে দেখা করতে পারছি না, আমাদের আত্মীয় স্বজন, পিস্তত জ্যাঠতো ভাই বোনদের সঙ্গে। আমাদেরও কিন্তু মনটা চাইছে যে কবে এটা উঠবে, দেখা করবো। তাহলে ওদের অবস্থাটা কিন্তু আমাদের থেকে আরো বেশি খারাপ। ওয়ান্স উই আস্কড ফাদার অ্যাবাউট ইট। একদিন সাহস করে আমরা বাবাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বাট হি লুকড সো সরোফুল দ্যাট উই উইশড উই হ্যাড নট। কিন্তু বাবাকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে বাবা এতটাই দুঃখী হলো যে আমাদের মনে হলো যে আমরা বোধহয় প্রশ্নটা বাবাকে না করলেই ভালো হতো। হি সেড ইট ওয়াজ অল হিজ ফল্ট। বাবা বললেন যে সম্পূর্ণ এটা তারই ভুল, তারই মিস্টেক, যে কারণে তাদের আত্মীয় স্বজন এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে আর কেউ নেই। ক্লড অ্যান্ড আই ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি মিন্ট। ক্লড এবং আমি বুঝতে পারিনি যে বাবা কি বলতে চাইছিলেন। এটা হচ্ছে তোমাদের ইউনিট 1-এর যে গল্পের পোর্শনটা রয়েছে, এটা ইউনিট 1-এর। এরপরে আমরা কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজে চলে যাব। তো দেখো, কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজে আমরা এক্সারসাইজগুলো আমি এই আর্ট পেপারে প্রশ্নগুলো তুলে রেখেছি, দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে। তো বলেছে যে দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ইজ, চারটা অপশন দেওয়া রয়েছে, আর্নড এস্থার, ফাদার, ক্লড, ডি। তাহলে এই চারটা অপশনের মধ্যে আমাকে প্রশ্নটা আছে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স। তাহলে এই বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য সঠিক উত্তরটাকে আমাকে বাছতে হবে। কোথাও কোথাও প্রশ্নে আমাকে টিক মার্ক বলতে দিতে পারে। তো সঠিক উত্তরটা কি না, এই বিগ হাফ মুন লাইট হাউসের রক্ষকের কি কাজ করতো না ফাদার। যদি রাইট চিহ্ন দিতে বলে রাইট দেওয়া যাবে, আর যদি অ্যান্সার লিখতে বলে আমরা সুন্দরটি করে এইখানে অ্যান্সারটা কমপ্লিট করার জন্য লিখে দিতে পারি যে এর অ্যান্সারটা হবে ফাদার। তারপরে দেখো, দ্য ফ্যামিলি মুভড ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড ইন। তাহলে এই পরিবার মূল ভূখণ্ডে যেত কোন সময়? তো সময়টা তারা সামারে যেত, না স্প্রিংয়ে যেত, না মনসুনে যেত, না উইন্টারে যেত? তাহলে সঠিক উত্তরটা কি? শীতকাল বা উইন্টারে তারা মূল ভূখণ্ডে ফিরে যেত। যদি রাইট দিতে বলে আমরা রাইট দেবো, যদি সঠিক অপশনটা লিখতে বলে তাহলে আমরা অপশনটা এখানে লিখে দেবো উইন্টার। এর অ্যান্সারটা WINTER। সি এর যে প্রশ্নটা রয়েছে, হোয়েন আস্কড অ্যাবাউট রিলেশনস ফাদার লুকড। যখন আমরা বাবাকে
আমাদের বিভিন্ন সম্পর্কগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, বাবাকে দেখে মনে হতো 1 নম্বর অপশনে দেওয়া আছে হ্যাপি, খুব সুখী বা আনন্দিত, অ্যাংরি ক্রুদ্ধ, সরফুল দুঃখী, ইরিটেটেড বিরক্ত হয়ে গেছে। তাহলে এর উত্তরটা কি? বাবা খুব দুঃখী হতো, সরফুল 3 নম্বর অপশনটা। তাহলে সেটা উত্তরটা আমরা লিখে দিলাম সরফুল। আসলে হোয়াইট বোর্ড বা ব্ল্যাক বোর্ড নেই, আমাকে আর্ট পেপারে কাজ চালাতে হচ্ছে, একটু সমস্যা হচ্ছে, তবু তোমরা একটু মন দিয়ে দেখো। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। এই যে চার্টটা দেওয়া আছে, আমরা যে গদ্য বা সিন প্যাসেজটা পড়লাম সেখান থেকে প্রশ্নগুলো উত্তর আমাকে করতে হবে। তো দেখো সবটাতে দেওয়া আছে নেম অফ দ্য আইল্যান্ড, এই বদ্বীপটার নাম কি? একদম সহজ, বদ্বীপটার নাম কি না হচ্ছে বিগ হাফ মুন। বিগ হাফ মুনও বলতে পারো বা বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড পাশে লিখে দিতে পারো। এজ অফ ক্লড, ক্লডের বয়স কত না ক্লডের বয়স, ভাই বোনদের মধ্যে বড় ক্লড, তার বয়স 12 বছর। সংখ্যাতে লিখতে পারো 12 ইয়ার্স বা ভাষাতেও 12 লিখে দিতে পারো। এরপরে দেখো দ্য গেম প্লেড বাই ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার, যে খেলাটা ক্লড এবং ন্যারেটার খেলতো খেলাটার নাম কি? তাহলে জলদস্যুতে সে খেলাটা খেলতো রানিং পাইরেট কেভস বলতে পারো বা শুধু পাইরেট কেভসও বলতে পারো। দু নম্বর প্রশ্নের উত্তরগুলো করা হয়ে গেল। এবার 3 নম্বর প্রশ্ন দেখো, স্টেট হোয়েদার দ্য ফলোইং স্টেটসমেন্ট আর ট্রু অর ফলস। এই যে বক্তব্যগুলো দেওয়া রয়েছে তোমাদের বলতে হবে এটা সত্য না মিথ্যা। প্রোভাইড স্টেটমেন্টস, প্রোভাইড সেন্টেন্স ফর অর ফ্রেজ অর ওয়ার্ডস ইন সাপোর্ট অফ ইউর অ্যান্সার, এবং তার জন্য আমাকে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে। তো দেখো এই যে লাইনগুলো বইয়ের লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে, যখন আমরা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আমরা সিন প্যাসেজে আমরা খুঁজবো, তখন এই লাইনটা প্যাসেজের কোনখানে আছে সেটা খুঁজে বার করতে হবে। সেই লাইনটা থেকে বা তার আগের লাইন বা সেন্টেন্স থেকে আমরা উত্তরটা পেয়ে যেতে পারি। তাহলে আগে স্টেটমেন্টগুলো আমরা এখানে যেটা দেওয়া আছে এটা আগে পড়ে নিই, মানেটা বুঝি। পিপুল ফেল্ট দ্যাট ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার ওয়ার লোনসাম ইন দ্য আইল্যান্ড। তাহলে মূল ভূখণ্ডের লোকেরা ভাবতো ক্লড এবং বর্ণনাকারী তারা হচ্ছে কি না এই যে, তাহলে 1 নম্বর যে সেন্টেন্সটা রয়েছে স্টেটমেন্টটা, যে পিপুল ফেল্ট দ্যাট ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার ওয়ার লোনসাম ইন দ্য আইল্যান্ড, তাহলে এর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আমরা এই সিন প্যাসেজে ওই ওয়ার্ডগুলো কোন লাইনে রয়েছে সেটা খুঁজে বার করব, সেখান থেকে অ্যান্সারটা পাবো বা তার আগের পোর্শন থেকে কিছুটা অংশ থেকেও পেতে পারি। তাহলে এর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আমরা যদি প্যাসেজে যাই কি হবে না, দে সেড উই মাস্ট বি সো লোনসাম ওভার দেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে এটা ট্রু হচ্ছে সত্য। তাহলে দে সেড they said we must be so lonesome, they said we must be so lonesome over there. এরপরে দেখো 2 নম্বর যে স্টেটমেন্টটা রয়েছে, ক্লড অ্যান্ড আই, ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটার কোয়ারেল, ক্লড এবং বর্ণনাকারী মানে ফিলিপা তারা ঝগড়া করত। তাহলে এটা কিন্তু ভুল, তারা কখনোই ঝগড়া করেনি। তাহলে এটা কি হবে ফলস, আর আগেরটা কিন্তু ট্রু ছিল, তাহলে আগেরটা হবে ট্রু। তাহলে ক্লড এবং ন্যারেটার কখনোই ঝগড়া করেনি, তাহলে এটা ফলস হবে। তাহলে এর সাপোর্টিং স্টেটমেন্টও আমরা কিন্তু আমাদের সিন প্যাসেজে পেয়ে যাব। দেখো পেজ নাম্বার 37 যে বই তোমাদের, তার একদম শেষ লাইনটা রয়েছে, ক্লড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ারেল। ক্লড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ারেল। এরপরে আমরা 3 নম্বর স্টেটমেন্টে যাব, নোবডি অন দ্য মেনল্যান্ড হ্যাড রিলেশনস, মূল ভূখণ্ডে কারোরই কোনো আত্মীয় স্বজন নেই। এটাও তো ভুল, মূল ভূখণ্ডে সবারই আত্মীয় স্বজন রয়েছে।
তাহলে এটাও ফলস। তাহলে এর উত্তরও আমরা কিন্তু আমাদের সিন প্যাসেজ থেকে পেয়ে যাব। সেটা কি, সিন প্যাসেজে যদি যাও তোমরা দেখতে পাবে দেওয়া রয়েছে লাস্ট যে প্যারাতে, সেখানে এভরিবডি অন দ্য মেনল্যান্ড হ্যাড রিলেশনস, এভরিবডি অন দ্য মেনল্যান্ড হ্যাড রিলেশনস। তাহলে এর উত্তর হবে everybody on the mainland had relations। তাহলে ইউনিট 1 এর এক্সারসাইজ এগুলো হলো। দ্যাটস অল ফর টুডে। আজকের ক্লাসের জন্য এটাই। তোমরা আশা করি সকলে ভালো থাকবে এবং আমরা এই সময় আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠব এই অবস্থা। আমরা আশা করব যে আমরা করব জয় নিশ্চয়, উই শ্যাল ওভারকাম সামডে। তাহলে এই পরিস্থিতি কোনো না কোনো দিন আমরা পেরিয়ে উঠব। সকলে ভালো থাকবে, ধন্যবাদ।